ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ. നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ സെമസ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ്, ഫൈറ്റോ ജിയോഗ്രഫി ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ബോട്ടണി എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. നേരത്തെ ഞാൻ മൈക്രോബയോളജി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മൈക്രോബയോളജി ഞാനും താജു സാറാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതും ഞാനും താജു സാറും കൂടിയായിരിക്കും എടുക്കുക. ഇതിൽ കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് മൈക്രോബയോളജിയിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പേപ്പർ തീരെ തുടങ്ങാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ തുടങ്ങി വെക്കുന്നത്. ഇനി പുതുതായിട്ട് വന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും. മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും ബോട്ടണിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങളോട് അത് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലായിരുന്നു അത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് വീണ്ടും നമ്മുടെ മൂഡിലായിരിക്കും മിക്കവാറും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുക. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടെക്നിക്കലി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. ദെൻ യു വിൽ ബി ഓക്കെ വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, എനിവേ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു ദ ടോപ്പിക് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ്. ഇന്ന് വളരെ റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മുടെ UGC അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മളോട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇൻ റിയാലിറ്റി വി ആർ റിയലൈസിങ് all the environmental issues day by day. So this topic and this syllabus is very important as well as your examination as well as your normal lives are concerned. So remember, these points are very important for your life, for your society, for our nation. So on these aspects we have to discuss the entire aspects or environmental science or entire syllabus content of the environmental science. Okay, see, this is actually the area environmental science, phytogeography and forest botany. See, this is the most important site of our state or our place in which this area is non-polluted. We have to get the pure oxygen as well as the sunlight and everything. At the same time, different places of Kerala are polluting with different anthropogenic activities. All these environmental pollutions are making problems to the entire humanity. See, this is the syllabus of this environmental science. There are total 6 important modules. The first module is Introduction to Environment. Second module is Community Ecology. Third one is Population Ecology. Fourth one is Applied Biology or Applied Ecology. Then fifth one is Ecological Management. Then next one is Conservation Biology. So these are the 6 important modules in the syllabus. Out of these 6 modules, I'm going to discuss about the first module, that is basic concept of environment or environmental concept as far as ecological problems are concerned. See, this is the first module that we are going to discuss. See, what are the important aspects of this module? See, introduction, ecology, environmental science, concept of environment, habit and niche, niche width and overlap, fundamental and realized niche, resource partitioning, character displacement, ecosystem ecology, ecosystem structure, function, energy flow and mineral cycling, CNP. Then that is carbon cycle, nitrogen cycle and phosphorus cycle, primary productivity, types, measurement and decomposition, ecosystem, terrestrial, forest, grassland, aquatic, freshwater, marine and estuarine, ecosystem stability, concept, resistance and resilience, ecological perturbations, natural and anthropogenic, and their impact, plants and ecosystem, ecology of plant invasion, ecosystem restorations. So this is the first and most important module that we are going to discuss about. See, what is the definition of environment? Environment, that is a French word, that is environ, surrounding, hence everything surrounding us. That is what is called environment. നമ്മൾ പറയാറില്ല, നമ്മളെ വീട്ടിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് അല്ല, കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയാറില്ല, അല്ലെ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് അല്ല, ഇങ്ങനെയാണ്. So what is actually the environment? Environment means surroundings. That is the meaning of environment. Environmental Protection Act, that is 1986, defined environment as the sum total of water, air and land. They are
interrelationship among themselves and with the human beings, other living beings and property. So that is the correct definition of environment as per as Environmental Protection Act 1986. It can also be defined as external surroundings and conditions which directly or indirectly affect the living organism. Environmental science is a systematic study of our environment and our place in it, mainly the abiotic and biotic components. It is a comprehensive sum of all living and non-living things and their interactions. It is an applied science as it seeks as practical answers to making human civilization sustainable on the earth's finest resources. Its components include biology, geology, chemistry, physics, engineering, sociology, health, anthropology, economics, statistics, computers, and philosophy. So we can say that all these aspects are always discussing the environmental science. So environmental science is not at all a single subject. It's an integrated subject in which we have to integrate different disciplines like biology, like geology, like chemistry, etc. So this topic is very important as far as integrated subjects are concerned. See, these are the important disciplines that are coming under environmental science, that is economics, ethics, ecology, biology, chemistry, atmospheric science, oceanography, geology, anthropology, archaeology, sociology, history, political science, engineering, etc. See, environment, we can see environment's atmosphere, hydrosphere, lithosphere, biospheres are there. What are they? Atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. അല്ലെ, ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. The atmosphere implies the protective banklets of gases surrounding the earth. Hydrosphere is actually, the hydrosphere comprises all types of water resources, oceans, seas, lakes, rivers, streams, etc. അല്ലെ, എൻവയോൺമെന്റിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഇതൊക്കെ. എൻവയോൺമെന്റിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്, lithosphere. What is lithosphere? Lithosphere is the outer mantle of the soil earth. Then what is biosphere? Biosphere indicate the realm of living organism and their interactions with the environment, with atmosphere, hydrosphere and lithosphere. So we can say that each and everything in environment is very important as far as the topics are concerned. Then what are the important elements of environment? Physical elements, biological elements and cultural elements are there. What is the physical environment? Space, landforms, water bodies, soils, rocks and minerals. അല്ലെ, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ, ഒരു നമ്മുടെ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം, ലാൻഡ്, ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോസിസ്റ്റം, സോയിൽ, മരുഭൂമി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. So the most important elements of the environment is physical element. Second one, biological element, plants, animals, microorganism and man. Then cultural element, economic, social and political elements are essentially man-made features. We can say that all these are the important aspects of environment. Then why I should know environment? എന്തിനാണ് ബോട്ടണി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എൻവയോൺമെന്റ് പഠിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ബയോടെക്നോളജി പഠിച്ചാൽ പോരെയോ, നമുക്ക് ഫിസിയോളജി പഠിച്ചാൽ പോരെയോ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. But remember, according to UNESCO 1971, the objective of environmental studies are creating the awareness about environmental problems among people, imparting basic knowledge about the environment and its allied problem, developing an attitude of concern for the environment, motivating public to participate in environment protection and environmental improvement, acquiring skills to help the concerned individuals in identifying and solving environmental problems, striving to attain harmony with nature. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയാം? നമ്മളെ കോളേജിൽ ഭൂമിത്ര സേന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഹരിതയെ പോലെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്, അത് മുക്തസിമനെ പോലെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഭൂമിത്ര സേന ക്ലബുമായി വളരെ സഹകരിച്ച കുട്ടികളാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ പല കോളേജിൽ നിന്നും വരുന്ന കുട്ടികളാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ പല വിധത്തിലുള്ള എൻവിറോൺമെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ തന്നെ ഭൂമിത്ര സേന ക്ലബിൽ ഉണ്ടായി. എന്തിനാണ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഭൂമിത്ര സേന ക്ലബ്ബ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ കേരളം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് അത്? ഓഖി ഉണ്ടായിരുന്നു, 2 പ്രാവശ്യം പ്രളയം ഉണ്ടായിരുന്നു,
നിപ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം ലോകത്തെ മുഴുവനും പിടിച്ച് കുലുക്കിയിട്ടുള്ള കോവിഡ് ഉണ്ട്. ഓൾ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എൻവിറോൺമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ്. ഇല്ലേ, കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഈസ് ലോക്ക് ഡൗൺ ദ എൻറ്റയർ ഹ്യൂമാനിറ്റി, എൻറ്റയർ വേൾഡ്. അല്ലേ, as you know, the organism is minute and microscopic. We are not at all seeing that particular microorganism. Instead, we are really fearing that particular organism. This is a contribution of environment. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ചൈനയിലെ ഹുവാനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാരകമായിട്ടുള്ള ഈ അറബ് ശാലകളിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. എൻവിറോൺമെന്റിനെ പല രീതിയിലും നമ്മൾ കാണിച്ചപ്പം പരിസ്ഥിതി തിരിച്ചടിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പലരും നാളെ എൻവിറോൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമരഭടന്മാരാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കുളം നമ്മൾ തൂർക്കുന്നതിന്, കുളം മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നതിനെതിരെ അത് തൂർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വീണ്ടും ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ ശബ്ദമുയർത്തേണ്ട ആളുകൾ നമ്മളാണ്. നമുക്കുള്ളിൽ ഒരു പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ ബോട്ടണി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും വീട്ടിൽ ഒരു ചെടിയും നട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടി നമ്മൾ നടുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കോളേജിലെ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ ഏകദേശം 676ഓളം സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കോളേജിൽ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കോവിഡിന്റെ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പം സർ സെയ്ദ് കോളേജിൽ ഒരു ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. ആ ഗാർഡന്റെ പേര് തന്നെ ഹോർത്തൂസ് സർസേദിക്കസ് എന്നാണ്. സർ സെയ്ദ് കോളേജിൽ കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, അതിന്റെ പേര് ഞാവൽ കൂട്ടം എന്നാണ്. സർ സെയ്ദ് കോളേജിൽ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, അതിന്റെ പേര് പാരിജാതം എന്നാണ്. പാരിജാതം എന്ന് പറയുന്നത് ശിവന് പാർവതിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സിംബോളിക് ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും ലൈവായി നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട്, അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്, അതിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മുടെ കാവുകൾ എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയ തലമുറ, ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേര് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി വിത്ത് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഇൻ യുവർ സിലബസ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം നമുക്കുള്ളിൽ ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ്. The importance of environmental studies are as follows: to clarify modern environmental concepts like how to conserve biodiversity, to know the more sustainable way of living, to use natural resources more efficiently, to know the behavior of organism under nature conditions, then to know the interrelationship between organism in population and communities, to aware and educate people regarding environmental issues and problems at local, environmental and international level. So we have to address all this issue. ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണ പാഠം നികത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ്, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അമേരിക്ക പോലെയുള്ള, ചൈന പോലെയുള്ള, ബ്രസീൽ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ രാജ്യത്ത് നിന്നും പ്രദേശത്തു നിന്നും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മജി നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എർത്ത് പ്രൊവൈഡ് ഇനഫ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ എവരി മാൻസ് നീഡ് ബട്ട് നോട്ട് എവരി മാൻസ് ഗ്രീൻ. ഈ മഹാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പലതിന്റെയും കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാതിരുന്നതാണ്. ഒരാൾ സ്വയം ശുദ്ധമായാൽ അയാളുടെ പരിസരവും ശുദ്ധമാകും. ലോകത്ത് നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഭൂമി, നിങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി, നിങ്ങളുടെ വീട്, ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻവിറോൺമെന്റുമായിട്ട് വളരെ താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ഇത്രയും സുന്ദരമാവുന്നത്. സുന്ദരമല്ലാത്ത ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഭൂമി എത്രമേൽ സൗന്ദര്യമാവുന്നുവോ അത്രമേൽ നമ്മളും സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളുമാവുമെന്നാണ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഇതൊക്കെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ടീച്ചറാണ് നമ്മളോട് പറയാ, ഇങ്ങനെ ഒരു പാഠം ഉയ്യത്തുണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു പാഠം കീഴാറ്റൂരുണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു പാഠം നീലേശ്വരത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഇതൊന്നും മാഞ്ഞു പോവരുത്. ഇത്രയും മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ മാഞ്ഞു പോവാതെ പെയിന്റിംഗ് പോലെ നിലനിൽക്കേണ്ടത് കാലത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. മഹാകവികൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? മഹാകവി കുമാരനാശാൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി കാർമേഘങ്ങൾ കൊണ്ട് പല രീതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ പാടങ്ങളും വാഴകൃഷികളായി മാറുമ്പോൾ ആ പ്രദേശങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നത്
പെസ്റ്റിസൈഡ് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭൂമികളാണ്. അതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ പ്രാധാന്യം.